नारा तकबीर, नारा तकबीर। पाक मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। कादियान दारुल अमान, कादियान दारुल अमान। इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत। हजरत अमीर अल मोमिनीन, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। MTA, MTA। असीरान राह मौला, असीरान राह मौला। शोहदाए अहमदिया, शोहदाए अहमदिया। कारकुनाने अहमदिया, कारकुनाने अहमदिया। मुरब्बियाने अहमदिया, मुरब्बियाने अहमदिया। नारा तकबीर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़श्ता मरतबा 2017 में जब मैं यहाँ आया था तो आप में से उस वक्त जो अहबाब यहाँ मौजूद थे उनको याद होगा कि खाकसार ने कश्ती नूह के मौजू पर तकरीर की थी। கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நான் இலங்கை வருகை தந்தபோது அந்த ஜலசாவில் கலந்து கொண்ட உங்களுக்கு நான் கஷ்தியே நூஹ் நபியின் கப்பல் என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தியது நினைவில் இருக்கலாம்। कुरान करीम में मुख्तलिफ अम्बिया का जिक्र है। तकरीबन 27-28 अम्बिया के नाम दर्ज हुए हैं कुरान करीम में। उनमें से 7 अम्बिया ऐसे हैं जिनके नाम पर कुरान करीम में सूरतें भी दर्ज हुई हैं, यानी उन सूरतों के नाम अम्बिया के नाम पर हैं। उनमें से एक सूरह यूनुस है, फिर सूरह हूद है, सूरह यूसुफ है, सूरह इब्राहीम है, सूरह मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह नूह है। जो सबसे आखिरी सूरत किसी नबी के नाम पर आई है वो सूरह नूह है जो 29वें पारे में है। यानी कुरान करीम के आखिर में जिस नबी के नाम पर सूरत आई है वो सूरह नूह है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर ये सूरत दर्ज हुई है जो 29वें पारे में है। அல் குர்ஆனிலே பல்வேறு நபிமார்களுடைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது। சுமார் 27-28 நபிமார்களுடைய பெயர்கள் அல் குர்ஆனிலே வந்திருக்கின்றன। அதிலும் 7 நபிமார்களுடைய பெயர்கள் எத்தகையவை என்றால் அந்த பெயர்களிலே சூரத்துகளே இறக்கப்பட்டிருக்கின்றது। அதாவது அந்த சூரத்துகளினுடைய பெயர்கள் அந்த 7 நபிமார்களுடைய பெயர்களாக இருக்கின்றன। உதாரணமாக சூரா இப்ராஹிம், அதே போன்று யூசுப், ஹூத், நூஹ், யூனுஸ், இவ்வாறாக 7 நபிமார்களுடைய அந்த பெயர்களில் சூரத்துகள் அருளப்பட்டிருக்கின்றன। அதிலே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த பெயரில் இறக்கப்பட்ட அந்த சூரத்து
அல் குர்ஆனில் 29வது அந்த ஜுசுவிலே, அதாவது 29வது பாகத்திலே அந்த சூரா நூஹ் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. सबसे आखिर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर किसी सूरत का आना, इसमें इशारा इस तरफ है कि दुनिया के इस आखिरी ज़माने में कोई वाक़या ऐसा होगा कि जो जिस तरह का वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आज से 5-6 हज़ार साल कबल हुआ था, और वो वाक़या कुरान करीम में बारहा दर्ज हुआ है. आपने बारहा सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस इलाके में जिस कौम के लिए नबी बनकर आए, जिस कौम के लिए उनको मबूस किया गया, भेजा गया, उस कौम ने एक लंबा अरसा उनकी तबलीग सुनने के बावजूद उनका इनकार कर दिया. बहुत थोड़े लोग ईमान लाए. तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब तो मज़ीद लोगों का ईमान लाना नज़र नहीं आता, उन्होंने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की, और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, तू कश्ती बना जिस तरह मैं तुम्हें कहता हूँ उस तरह मेरी निगरानी में, मेरी आंखों के सामने, मेरी वही के मुताबिक, बिअयुनिना व वहयिना, मेरी वही के मुताबिक जिस तरह मैं कहता जाता हूँ उसके मुताबिक तू कश्ती बना, और मैं इन पर तूफ़ान लाऊंगा. तो जब वो तूफ़ान आएगा तो अपने साथियों को लेकर, वो लोग जो तुझ पर ईमान ले आए हैं, उन सब को लेकर उस कश्ती में बैठ जाना, तुझे मैं बचा लूँगा और बाकी सबको मैं गर्क कर दूँगा. அல் குர்ஆனிலே இவ்வாறு 7 நபிமார்களுடைய பெயர்களில் சூரத்துகள் வந்திருக்கின்ற போது, இறுதியாக அல் குர்ஆனிலே 29வது அதிகாரத்திலே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய பெயரிலே சூரா அன்-நூஹ் அதிலே வந்திருக்கின்றது. எனவே சூரா அன்-நூஹிலே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்தில் நிகழ்ந்த அந்த சம்பவத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கின்றீர்கள். சுமார் 5000 வருடங்களுக்கு 6000 வருடங்களுக்கு முன்பாக நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளம் ஏற்பட்டது. நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இரவு பகலாக அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், மார்க்கத்தின் பால் அவர்களை அழைத்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் மிகவும் சொற்பமானவர்களே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள். இவ்வாறு மிகவும் சொற்பமானவர்கள் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள், ஏனையவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாக தென்படுவதில்லை என்று கூறிய போது அல்லாஹு தஆலா ஹஜ்ரத் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கூறினான், வஸ்னஇல் ஃபுல்க பிஅயுனினா வ வஹயினா, அதாவது தற்போது நீர் ஒரு கப்பலை என்னுடைய கண்களுக்கு முன்னால் கட்டுவீராக, மேலும் அந்த கப்பலில் உன்னை சேர்ந்த அனைவரையும் அதில் ஏற்றிக்கொள்வீராக, பிறகு உம்மை ஏற்றுக்கொள்ளாத அனைவரையும் நான் மூழ்கடித்து விடுவேன் என்று அல்லாஹு தஆலா அன்னாருக்கு கூறினான். चुनांचे जब वो तूफ़ान आया, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया, वही की कि अपने साथियों को लेकर, अपने मुत्तबईन या जो पैरोकार हैं तेरे, उन सब को लेकर उस कश्ती में सवार हो जा. चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब वो तूफ़ान आया, ज़मीन से भी चश्मे फूट पड़े और आसमान से भी लगातार बारिश शुरू हो गई. तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर कश्ती में बैठ गए, और अल्लाह ताला ने उनको ये भी फरमाया था कि कई महीनों का राशन भी साथ रख लेना और जानवरों को भी साथ रख लेना. तो बहुत बड़ी किश्ती, गोया कि एक शिप था जिसमें बेशुमार लोग और उनकी ज़रूरत का भी कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए सामान मौजूद था. तो वो कश्ती कई दिन पानी में चलती रही. अल्लाह ताला फरमाता है कि वह हमलनाहु अला ज़ाति अलवाहिम व दुसर, कि हमने नूह को एक तख्तों और कीलों वाली चीज़ यानी कश्ती पर उठा लिया. तजरी बेअयुनिना जज़ाअ लिमन काना कुफिर, वो कश्ती हमारी आंखों के सामने, हमारी निगरानी में चलती रही. ये उस शख्स की जज़ा थी जिसका इनकार किया गया था. यानी चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया गया था, आपकी तकज़ीब की गई थी, आपके ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगाया गया था और बहुत सारी इल्ज़ाम लगाए गए थे.
اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ آپ کو یہ دیا کہ آپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے سمیت بچا لیا اور باقی تمام مکفرین کو، منکرین کو اور جو تکذیب کرنے والے تھے مکذبین، ان سب کو غرق کر لیا۔ நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இவ்வாறு கப்பலை தயார் செய்த போது அல்லாஹு தாலா அன்னாரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அனைவரையும் அந்த கப்பலில் ஏற்றிக்கொள்ளுமாறு கூறினார்கள். அதனோடு சேர்த்து பல மாதங்களுக்கு தேவையான உணவு வகைகளையும் வளர்ப்பு பிராணிகளையும் அந்த கப்பலில் ஏற்றிக்கொள்ளுமாறு அல்லாஹு தாலா கட்டளையிட்டான். இவ்வாறாக அந்த கப்பல் மிகப்பெரிய ஒரு கப்பலாக இருந்தது. ஒரு ஷிப்பாக அந்த கப்பல் காணப்பட்டது. பல மாதங்களுக்கு தேவையான உணவு அதில் காணப்பட்டது. பல நாட்கள் அந்த கப்பல் பூமி அதாவது தண்ணீரில் மிதந்து கொண்டு இருந்தது. தண்ணீர் அந்த வெள்ளப்பெருக்கு எவ்வாறு ஏற்பட்டது என்றால், பூமியிலிருந்தும் நீரூற்றுக்கள் பீரிட்டு பாய்ந்தன, மழையும் தொடர்ச்சியாக பெய்து கொண்டிருந்தது. எனவே மிகப்பெரிய அந்த பெரு வெள்ளத்தில் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த கப்பல் பயணமானது. எனவே அந்த கப்பல் பயணமாகின்ற போது அல்லாஹு தாலா அதனை பற்றி அல் குர்ஆனிலே கூறுகின்றான். பலகைகளாலும் ஆணிகளாலும் செய்யப்பட்ட அந்த கப்பல் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் அந்த கப்பலில் நீங்கள் பயணம் செய்கின்ற போது அல்லாஹுடைய பெயரை கொண்டு நீங்கள் அந்த கப்பலில் பிரயாணம் செய்வீர்களாக என்று அல்லாஹு தாலா கூறினான். எனவே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஏற்பட்ட அந்த பெருவெள்ளம் அன்னாரை நிராகரித்தவர்களுக்கு தண்டனையாக, அன்னாருடைய அந்த அதாவது அந்த அழைப்பை ஏற்காது மறுத்தவர்களுக்கு தண்டனையாக அல்லாஹு தாலா அனுப்பினான். மேலும் ஏனைய அந்த கப்பலில் பிரயாணம் செய்த அனைவரையும் அல்லாஹு தாலா காப்பாற்றினான். फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला कि वलक़द तरकनाहा आयतन फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस वाक़या को एक निशान के तौर पर छोड़ा, या इस कश्ती को एक निशान के तौर पर छोड़ा, पिछली अक़वाम के लिए छोड़ा, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। यानी ये जो कश्ती थी अल्लाह ताला ने इसको किसी जगह महफूज छोड़ दिया है। साइंसदान आजकल इसकी तलाश में है, बड़े अरसे से इसकी तलाश कर रहे हैं कि वो कश्ती आखिर कहाँ पे जाकर ठहरी है। कुरान करीम में बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि वो कश्ती किसी जगह महफूज कर दी गई है, लेकिन बहरहाल जब वक्त आएगा तो वो डिस्कवर भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उस कश्ती को और इस वाक़े को भी आइंदा आने वाली कौमों और नस्लों के लिए एक निशान के तौर पर छोड़ दिया है, ताकि आइंदा आने वाले लोग इस वाक़या से, इस कश्ती से एक नसीहत हासिल करें। அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆனிலே அதன் பிறகு கூறுகின்றான், வலகத் தரக்னா ஆயத்தன் ஃபஹல் மின் முத்தகிர், அதாவது நாம் இந்த கப்பலை பின்னால் வருபவர்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சியாக அடையாளமாக ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம். எனவே இதிலிருந்து படிப்பினை பெறுபவர்கள் எவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆனிலே கூறுகின்றான். எனவே இந்த அல் குர்ஆன் வசனத்தின் அடிப்படையிலே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த கப்பல் பின்னால் வருபவர்களுக்கு ஒரு அடையாளமாகவும் அத்தாட்சியாகவும் இருக்கின்றது. எனவே அதன் அடிப்படையிலே அந்த கப்பல் எங்கு அது கரை சேர்ந்திருக்கின்றது என்பதை பற்றி விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். எவ்வாறு இருப்பினும் இந்த கப்பலின் மூலமாக பின்னால் வருபவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினை இருக்கின்றது என்று அல்லாஹு தஆலா கூறுகின்றான். जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस सूरत का यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर किसी सूरत का कुरान करीम के आखिर में दर्ज होना, ये इसमें इस तरफ इशारा करता है कि इस दुनिया के आखिर में, आखिरी ज़माने में भी कोई ऐसा वाक़या फिर दोबारा रूनुमा होगा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से मिलता जुलता होगा। चुनांचे हम देखते हैं कि इस ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम का नाम रखने वाला कौन था, तो हम ये देखते हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नूह का भी नाम दिया है। आपको तमाम नबियों के नाम दिए गए हैं। चुनांचे आपको इल्हामन बताया गया कि जरीउल्लाह फी हुलल अंबिया है, कि अल्लाह ताला का शेर या अल्लाह ताला का पहलवान तमाम नबियों के हुल्ले और उनके वो लिबास पहन कर आया है। यानी आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की बरकत से, आपके पैरवी की बरकत से आपको तमाम अंबिया की सिफात दी गई हैं। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों के कमालात अपने पूरे कमाल के साथ दिए गए, आपके ग़ुलाम सादिक को भी उन तमाम नबियों का कायम मकाम बना गया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। चुनांचे आपको नूह का भी नाम दिया गया और इसमें ये इशारा कर दिया गया
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انذار کے نتیجے میں وہ واقعہ جو نوح علیہ السلام کو پیش آیا تھا وہ اس زمانے میں بھی پیش آئے گا. நான் ஆரம்பத்தில் கூறிய விதம், அல் குர்ஆனுடைய இறுதி பகுதியிலே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய பெயரில் அல்லாஹு தாலா அந்த சூரத்தை அருளி இருப்பதன் மூலமாக அல்லாஹு தாலா ஒரு முன்னறிவிப்பை வழங்குகின்றான். இறுதி காலத்தில், பிற்காலத்தில் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் இந்த உலகிலே நிகழ இருக்கின்றது. அதாவது நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த பெயரை கொண்ட ஒருவர் பிற்காலத்தில் வர இருக்கின்றார். எனவே அதன் அடிப்படையிலே இக்காலகட்டத்திலே நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த பெயரை பெற்றவர் யார் என்பதை நாங்கள் பார்த்தால் அது ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அன்னாருக்கு அல்லாஹு தாலா எல்லா நபிமார்களுடைய அந்த பண்பு பெயர்களையும் எல்லா நபிமார்களுடைய அந்த பெயர்களையும் வழங்கினான். அல்லாஹு தாலா அன்னாருக்கு ஜரியுல்லாஹி ஃபீ ஹுலலில் அம்பியா, அல்லாஹுவின் பயில்வான் எல்லா நபிமார்களின் தோற்றத்திலும் வந்திருக்கின்றார் என்று அந்த இல்ஹாமின் மூலமாக அறிவித்தான். எனவே எவ்வாறு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அனைத்து நபிமார்களினதும் சிறப்பையும் மேன்மையையும் தன்னகத்தை கொண்டிருந்தார்களோ அதே போன்று ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் எல்லா நபிமார்களுடைய பெயர்களிலும் அன்னார் அவதரித்தார்கள். எனவே அன்னாருடன் ஒரு மிக முக்கிய தொடர்பு இந்த நூஹ் எனும் கப்பலுக்கு இருக்கின்றது. जैसे कि मैंने बयान किया है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, कि अब तू कश्ती बना, कश्ती तैयार कर और हमारे हुक्म के तहत, हमारी वही के मुताबिक, हमारी हिदायत के तहत वो कश्ती तैयार कर. और ये एक अजीब बात है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को जब जमात बनाने का हुक्म दिया गया, जब आपको बैत देने का हुक्म दिया गया, आपको बैने ही उन्हीं अल्फाज में हुक्म दिया गया. अल्लाह ताला ने आपको इल्हामन फरमाया कि वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, कि अब तू एक कश्ती तैयार कर हमारी वही के मुताबिक और हमारी निगरानी में. अब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कश्ती क्या बनानी थी? ना तो आप तरखान थे, ना आप तरखाना काम जानते थे. इसमें अल्लाह ताला ने आपको वाज़ेह तौर पर यह बताया था कि एक ऐसी जमात तैयार कर जो इस दुनिया के लिए कश्ती को हुक्म रखेगी, जो दुनिया के बचने का, बचाए जाने का बायस होगी. நான் ஆரம்பத்தில் கூறிய விதம், நூஹ் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை மக்கள் நிராகரித்த போது அல்லாஹு தாலா அன்னாருக்கு ஒரு கப்பலை தயார் செய்யும்படி வஸ்னைல் ஃபுல்க பிஅயுனினா வ வஹயினா, என்னுடைய வஹியை கொண்டு, என்னுடைய வழிகாட்டலை கொண்டு என்னுடைய கண்களுக்கு முன்னால் கப்பலை தயார் செய்வீராக என்று அல்லாஹு தாலா கட்டளையிட்டான். இதில் வியப்பிற்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா இதே சொற்களில் ஒரு கப்பலை தயார் செய்யும்படி கூறினான். அதாவது அல்லாஹு தாலா மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அதே இல்ஹாமை வஸ்னைல் ஃபுல்க பிஅயுனினா வ வஹயினா, அதாவது என்னுடைய கண்களுக்கு முன்னால் என்னுடைய வழிகாட்டலுக்கு ஏற்ப ஒரு கப்பலை தயார் செய்வீராக என்று அல்லாஹு தாலா மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு இல்ஹாமை இறக்கினான். மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கப்பல் செய்ய, பலகையினால் கப்பல் செய்ய அன்னாரும் அறிந்திருக்கவில்லை, அன்னாருடைய குடும்பத்தாரிலும் எவரும் அறிந்திருக்கவில்லை. எனவே இதிலே கப்பல் என்று கூறப்படுவது என்னவென்றால், இறுதி காலத்தில் மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு ஜமாத்தை உருவாக்குவதுதான் இந்த கப்பலாக இருக்கின்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். और जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में कहा गया कि वो उसको अलाक़ा तरकना आयतन, कि हमने उसको एक निशान के तौर पर आइंदा आने वाली कौमों और नस्लों के छोड़ दिया है, इसी तरह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को भी 1905 में ये बताया गया कि तू जो कश्ती तैयार कर रहा है ये भी आइंदा क़यामत तक ये कायम रहेगी और इसके ज़रिए से नस्ल इंसानियत को बचाने के इंतज़ामात किए जाएंगे. और आपने 1905 में जो वसीयत लिखी उसमें आपने जिस चीज़ की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा किया वो ये था कि आपने फरमाया कि मैं खुदा की एक मुजस्सम कुदरत हूँ और मेरे बाद कुछ और भी वजूद आएंगे जो कुदरत सानिया के मदर होंगे. मैं एक मुजस्सम कुदरत हूँ, लेकिन मेरे बाद जो वजूद आएंगे वो कुदरत सानिया के मदर होंगे. यानी खिलाफत की पेशगोई की कि मेरे बाद खिलाफत जारी होगी और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी. यानी वो जो कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए छोड़ी गई थी, उसी तरह
ये जो कश्ती थी जो खिलाफत की शक्ल में जिसकी हजूर ने पेशगोई की थी कि मेरे बाद खिलाफत का निज़ाम जारी होगा, इससे मुतल्लिक़ भी आपने फरमाया कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे बाद जो कुदरत सानिया जो जिसका आगाज़ होगा वो क़यामत तक तुम्हारे साथ रहेगी और वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த கப்பலை குறித்து அல்லாஹு தாலா தரக்னாஹா ஆயத்தன், பின்னால் வருபவர்களுக்கு பிற்காலத்தில் உள்ள மக்களுக்கு அதனை ஒரு அடையாளமாக ஆக்குவதாக அல்லாஹு தாலா கூறியிருக்கின்றான். அதே போன்று 1905ஆம் ஆண்டு அல்லாஹு தாலா ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு கூறினான், உம்மால் உருவாக்கப்படுகின்ற இந்த ஜமாத்தெனும் இந்த கப்பலையும் பின்னால் வருபவர்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக ஆக்குவேன் என்று கூறியிருந்தான். எனவே அதன் அடிப்படையிலே ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இந்த ஜமாத்தை உருவாக்கினார்கள். 1905ஆம் ஆண்டு அல் வசியத் நூலை அன்னார் எழுதினார்கள். அதிலே அன்னார் கூறுகின்றார்கள், நான் இறைவன் புறத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை மிக்க அடையாளமாக இருக்கின்றேன். எனக்கு பிறகு இன்னும் சில தோற்றங்கள் வர இருக்கின்றன. அவர்கள் குதிரசே சானியா என்னும் இறைவனுடைய இரண்டாவது வல்லமையாக இருப்பார்கள். எனவே அந்த இரண்டாவது வல்லமை எப்பொழுதும் உங்களுடன் இருக்கும். நானோ சென்று விடுவேன், ஆனால் அந்த இரண்டாவது வல்லமை என்றென்றும் உங்களுடன் இருக்கும் என்று ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறினார்கள். எனவே அல்லாஹுடைய அந்த இரண்டாவது வல்லமை खिलाफத்தின் தோற்றத்தில் இந்த உலகிலே நிலைநாட்டப்பட்டது. फिर यही नहीं बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम ही कश्ती नूह रखा। यानी अगर वो कुदरत सानिया जो मेरे बाद कायम की जाएगी, जो भी उसमें बैठना चाहे, जो भी उसकी हिफाजत में आना चाहे, उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इन तालीमात पर अमल करे जो मैं इस कश्ती नूह में दर्ज कर रहा हूँ। उसको कश्ती नूह का नाम देना बतला रहा है कि अगर कोई शख्स उस कश्ती से फ़ायदा उठाना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन तालीमात पर अमल करे जो आपने कश्ती नूह में दर्ज किए हैं। இது மாத்திரமல்லாமல் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய ஒரு நூலுக்கு கஷ்தியே நூஹ் என்று பெயரிட்டார்கள். நூஹ் நபியின் கப்பல் என்று அன்னார் பெயரிட்டார்கள். மேலும் அன்னார் கூறினார்கள், நான் தற்போது இந்த குதிரத்தே சானியாவின் மூலமாக உங்களுக்கு கூறியிருக்கின்ற அந்த அதாவது ஜமாத் மற்றும் ஹிலாஃபத் என்ற அந்த கப்பலில் நீங்கள் ஏறிக்கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த நூலிலே நான் வழங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா போதனைகளின்படியும் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். நீங்கள் அந்த கப்பலில் ஏறினால்தான் உங்களுக்கு அதன் மூலமாக பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது என்று அன்னார் கூறினார்கள். अब ये एक मजमून ऐसा है, ये खिलाफत का मजमून ऐसा है कि इसके बारे में बचपन से ही हमारे कानों में हमारे दिलों में जो बातें डाली जाती रही हैं वो इस तरह जज्ब हो गई हैं कि हमारे खून का हिस्सा बन गई हैं, हमारे जिस्म का ज़रे ज़रे में ये जज्ब हो चुकी है। और इस बारे में मज़ीद यानी कोई लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है। हम में से हर एक ने इस बात का तजर्बा किया है, मुशाहदा किया है और हम में से हर शख्स जानता है कि खिलाफत की बरक़ात से अल्लाह ताला ने आज तक जमात के अफराद को कैसी कैसी बरकतों से नवाजा है। खिलाफत एनुम அந்த தலைப்பு எத்தகையதென்றால் நம்மில் ஒவ்வொருவரின் மூலையிலும் சிறுபராயம் முதலே அது சம்பந்தமான விடயங்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே ஹிலாஃபத் என்கின்ற அந்த தலைப்பு எங்களுடைய இரத்தத்தில் கலந்த ஒன்றாக, எங்களுடைய அணுவாக அது உள்புகுந்ததாக ஹிலாஃபத் எனும் அந்த தலைப்பு இருக்கின்றது. எனவே ஹிலாஃபத்தின் மூலமாக நாம் அடைந்து வரும் அருள்கள் மற்றும் பரக்கத்துக்களை பற்றி நீண்ட நெடிய உரைகளை நிகழ்த்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் அதனை அறிந்திருக்கின்றோம். மேலும் எங்களுடைய வாழ்நாளிலே ஹிலாஃபத்தின் அருள்களை உணர்ந்திருக்கின்றோம். बस अगर हम इस कश्ती से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की हिफाजत में आ जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें खुदा ताला की हिफाजत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाएं और हर किस्म की बलाओं से उनको बचाया जाए, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस कश्ती में सवार हो जाएं। न सिर्फ खुद सवार हों बल्कि अपने तमाम अहल व अयाल को भी इस कश्ती में सवार करा दें ताकि वो हर किस्म के शैतान के हमलों से महफूज हो जाए। எனவே நாம் இந்த கப்பலில் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால், நாம் பாதுகாப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால், பிறகு நாம் இந்த போதனைகளின்படி நாங்கள் அமல் செய்ய வேண்டும், செயல்பட வேண்டும். ஹிலாஃபத்துடன் எங்களுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நாம் மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததியினரும் அவர்களையும் இந்த கப்பலில் நாங்கள் ஏற்றி அவர்களையும் பயணிக்க செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாக நாமும் எங்களுடைய சந்ததிகளும் காப்பாற்றப்படுவோம்.
मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक दो ऐसे वाक़या बयान करूँ खुलफा की कबूलियत दुआ के कि जो जिनका या तो मैंने मुशाहदा किया है या जिनका मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर तजुर्बा हुआ है। खाकसार को कुछ अर्सा घाना में भी रहने का मौका मिला। 1970 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह तआला ने मगरबी अफ्रीका के बाद ममालिक की तरक्की और बहबूद के लिए वहाँ हस्पतालों का सिलसिला कायम किया और सेकेंडरी स्कूल भी कायम किए। तो उनमें से एक घाना में, चूँकि मुझे घाना में रहने का मौका मिला, घाना में हमारा एक हॉस्पिटल जो है वो एक स्वेडो नाम की जगह पर वाक़ है, जिसके उस वक्त जो जिस वक्त मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त उस अस्पताल के इंचार्ज जो थे वो डॉक्टर मेजर लईक अहमद साहब फारूक थे। उन्होंने ये वाक़या मुझे सुनाया। तो यानी कि ये इसका मैं यानी खुद रावी हूँ कि जो वाक़या उन्होंने सुनाया वो किस तरह अल्लाह ताला ने उसमें खलीफा वक्त की दुआ का मौजज़ा या खलीफा वक्त की दुआ की करामत का जो था वो उन्होंने मुशाहदा किया। நான் தற்போது ஹிலாஃபத்தே அஹ்மதியாவின் மூலமாக துஆ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு சில சம்பவங்களை உங்கள் முன்னிலையில் வைக்க நாடுகின்றேன். 1970களிலே நான் கானா என்ற அந்த நாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டேன். 3வது கலீஃபத்துல் மசீஹ் அவர்களுடைய காலத்தில் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் கானாவிலே ஒரு வைத்தியசாலை அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த வைத்தியசாலையினுடைய பிரதான வைத்தியராக டாக்டர் के नाम क्या है? डॉक्टर मेजर लईक अहमद फारूक. டாக்டர் மேஜர் லைக் அஹ்மத் ஃபாரூக் சாஹிப் என்ற ஒரு வைத்தியர் அங்கு பணியாற்றி கொண்டிருந்தார். எனவே அவர் சுயமே ஹுசூர் அவர்களுடைய துஆவின் மூலமாக ஏற்பட்ட ஒரு மூஜிதாவை, ஒரு அற்புதத்தை எனக்கு கூறினார். எனவே அந்த சம்பவத்தின் முதல் அதாவது முக்கிய அறிவிப்பாளராக நானும் இருக்கின்றேன். डॉक्टर साहब के साथ अक्सर मुलाकात होती रहती थी, वो भी हमारे पास आ जाते थे, कभी उनके पास चले जाते थे। तो एक दिन डॉक्टर साहब ने सुनाया कि एक दिन एक ऐसा मरीज़ मेरे पास लाया गया जिसको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया की तकलीफ़ थी और वो दर्द के मारे शदीद दर्द के मारे तड़प रहा था। कहने के जब वो आया तो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अजीब से शोर मचाया हुआ था क्योंकि दर्द के मारे बेताब हो रहा था। कहने कि मैंने उसको कोशिश की कि मैनिपुलेट करूं किसी तरह, लेकिन वो किसी से भी ठीक होने में नहीं आ रहा था। क्योंकि बहुत देर तक मैं उसके साथ ये कोशिश करता रहा कि किसी उसका जो हर्निया जाए, उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। और वो तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि कहेंगे उसमें उसका ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं था। कहेंगे बिल आखिर जब मैं मायूस हो गया कि ये तो अब जा रहा है हाथ से, तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैं ऊपर अपनी अस्पताल के जो दूसरी मंजिल थी उसमें डॉक्टर साहब की रिहाइश थी। कहेंगे मैं ऊपर चला गया, अपनी मेज़ दराज में से मैंने एक एरोग्राम निकाला, खोला और उसके हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह की खिदमत में दुआ का ख़त लिखा कि इससे एक मरीज़ तड़प रहा है और मेरे वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है और मुझे उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हुज़ूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको कामिल शिफा बख्शे। कहेंगे वो लिफाफा मैंने बंद किया, बाहर एड्रेस लिखा, नौकर को दिया कि जाके पोस्ट ऑफिस में डालाओ, चुनांचे वो चला गया। कहेंगे जब मैं ख़त भेज के नीचे आया तो कहेंगे कि वो जो थी उसकी आवाज़ें और उसकी चीखें और उसका चिल्लाना और उसका शोर, कहेंगे वो बंद हो चुका हुआ था। कहेंगे मुझे यकीन हो गया कि वो मरीज़ जो है वो फौत हो चुका हुआ है। कहेंगे जब मैं बड़ा डरता जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया तो देखा तो मरीज़ उठ के बैठा हुआ और मुस्कुरा रहा था। यानी ख़त तो पता नहीं कब पहुँचेगा, लेकिन खुदा को मालूम था कि मेरे खलीफा को ख़त लिखा गया है जो इसके लिए दुआ करेगा। अल्लाह ताला को अपने खलीफा की ऐसी गैरत थी कि वो चंद मिनटों में ही वो मरीज़ जो था बग़ैर किसी इलाज के, बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर दवाई के वो खुद ब खुद ठीक हो गया। அந்த வைத்தியர் என்னிடம் கூறிய அந்த சம்பவத்தை நான் கூறுகின்றேன். இந்த வைத்தியருடன் தொடர்பு எனக்கு இருந்தது. நானும் அவரை சந்திப்பேன், அவரும் என்னை சந்திப்பார்கள். எனவே அந்த வைத்தியர் ஒரு தடவை கூறிய சம்பவம் என்னவென்றால், என்னிடம் எத்தகைய ஒரு நோயாளி கொண்டு வரப்பட்டார் என்றால், அவர் கடுமையான ஹெர்னியா அந்த வருத்தத்தினால் அவர் துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்தார். அவருடைய அந்த வருத்தம் மிகவும் அதிகமானதாக இருந்தது. அவர் மிகவும் கத்திக்கொண்டு மிகவும் சத்தம் போட்டுக்கொண்டு வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார். மேலும் அவருடைய அந்த ஹெர்னியாவினுடைய அந்த வருத்தம் எந்த அளவு கடுமையானதாக இருந்தது என்றால்,
அந்த நிலையில் அவருக்கு ஆபரேஷன் செய்வதும் மிகவும் கடினமான ஒரு அதாவது முடியாத ஒரு காரியமாக இருந்தது. நான் அவருடைய அந்த வலி நோவுகளை குறைப்பதற்காக நான் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டேன். ஆனால் எந்த ஒரு முயற்சியும் கைகூடவில்லை. அவருடைய வலி நோவுகள் அதே விதமாக இருந்தது. அவர் கத்திக்கொண்டும் சத்தம் போட்டுக்கொண்டும் அவர் குரோட்டு கொண்டும் அழுது கொண்டும் இருந்தார். அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் நினைத்தேன், என்னுடைய கையினால் இவருக்கு மருத்துவம் செய்ய முடியாது, அதாவது என்னால் இவரை குணப்படுத்த முடியாது, என்னுடைய கையினால் இவர் நழுவி சென்று விடுகின்றார். எனவே நான் தற்போது கலீஃபாவுக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று கூறி அவர்கள் அந்த வைத்தியசாலையின் மேல் மாடியிலே தன்னுடைய வீட்டிற்கு அவர் செல்கின்றார். சென்று ஒரு லாச்சை திறந்து ஒரு தாளை எடுத்து அதில் ஹலீஃபத்துல் மஸீஹ் அவர்களுக்கு, மூன்றாவது ஹலீஃபத்துல் மஸீஹ் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுகின்றார். இவ்வாறு ஒரு நோயாளி என்னிடம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றார், அவருடைய அந்த நோய் நிலைமை இதுவாக இருக்கின்றது, நான் பல முயற்சிகளை செய்தும் அவரை என்னால் காப்பாற்ற முடிவதாக இல்லை, எனவே இவருடைய பூர்ண சுகத்துக்காக துஆ செய்யுங்கள் என்று நான் விண்ணப்பம் செய்து அந்த கடிதத்தை எழுதி அதனை கடித உரையில் போட்டு அதிலே அட்ரஸை எழுதி ஹுசூர் அவர்களுடைய என்னுடைய பணியாளரிடம் அதனை கொடுத்தேன். நீங்கள் கொண்டு இதனை போஸ்ட் ஆபீஸில் இதனை போட்டு விட்டு வாருங்கள் என்று. அதன் பிறகு நான் கீழே இறங்கி வருகின்றேன். கீழே இறங்கி வருகின்ற போது அந்த ஏற்கனவே கத்திக்கொண்டும் கொரோட்டு கொண்டும் இருந்த அந்த நோயாளியினுடைய சப்தம் எதுவும் எனக்கு கேட்கவில்லை. அப்போது நான் நினைத்து விட்டேன், இவர் தற்போது இறந்திருப்பார் என்று. பிறகு நான் மிகவும் அச்சப்பட்டு கொண்டும் பயப்பட்டு கொண்டும் ஆபரேஷன் தியேட்டரினுடைய அந்த கதவை திறந்து பார்க்கின்ற போது அவர் எழுந்து அமர்ந்திருக்கின்றார். புன்னகைத்தவாறு சிரித்தவாறு அவர் இருக்கின்றார். எனவே பாருங்கள், காலத்தின் ஹலீஃபாவினுடைய அந்த சன்னிதானத்துக்கு என்னுடைய கடிதம் எப்போது போய் சேரும் என்பது தெரியாது. ஆனால் கலீஃபாவிற்காக எழுதப்பட்ட அந்த துஆவுக்கு அல்லாஹு தாலா எந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் என்றால், அல்லாஹு தாலா அந்த கடிதம் சென்று சேருவதற்கு முன்பாகவே அந்த நோயாளியை குணப்படுத்தி கொடுத்தான். ये हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह की दुआ का मुआजिज़ा था। दूसरा जो वाक़या वो खुद मेरे अपने घर का है। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह तआला का एक वाक़या सुना देता हूँ। मैं 1999 में 1999 में मैं यहाँ श्रीलंका में था। मुझे इतला मिली, उन दिनों मेरे 20 बच्चे वहाँ मैनचेस्टर में थे, इंग्लिस्तान में। मुझे इतला मिली कि मेरी अहलिया जो है वो थायराइड कैंसर तशख़ीस हुआ है और डॉक्टरों ने फौरी तौर पर बाकी तमाम ऑपरेशन कैंसिल करके उनको फौरी तौर पर डेट दे दी कि इनका फौरी ऑपरेशन ज़रूरी है क्योंकि हालत ठीक नहीं है। चूँकि मैं हुजूर से इजाज़त लेकर तो मैं इंग्लिस्तान चला गया और वहाँ उनका मार्च से लेकर तो दिसंबर तक उनका इलाज, मुख्तलिफ उनका ऑपरेशन भी हुआ और रेडिएशन भी हुई और रेडियो एक्टिव आयोडीन भी उनको दी गई। एक लंबा सिलसिला था इलाज का। तो हजूर की खिदमत में मैं लिखता भी रहा। जिस दिन उनका ऑपरेशन था तो उस दिन मैंने हजूर की खिदमत में 3 खत लिखे, एक ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, दूसरा ऑपरेशन के बाद और तीसरा जब वो बेहोशी वार्ड में लाई गई तो शाम को मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी साहब का मुझे पैगाम मिला कि हजूर दरियाफ्त फरमा रहे हैं कि ऑपरेशन का बना क्या। यानी हजूर को इतनी तवज्जो थी, इतनी शफकत थी आपकी कि आप अपने ग़ुलाम की तकलीफ़ जो थी वो आपको भूली नहीं। और शाम को मुझे फ़ोन आ गया कि अहलिया का हाल बताओ। चुनांचे फिर मैंने तीसरी फैक्ट भेजी और बताया कि वो होश में आ चुकी हैं लेकिन अभी वार्ड में हैं। तो बहरहाल वो एक लंबा सिलसिला इलाज का। इसी दौरान फिर एक दफ़ा हजूर की खिदमत में हमें हाज़िर होने का मौका मिला, मेरी अहलिया भी साथ थी। तो हजूर फरमाया कि मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो चंद सेकंड के बाद फिर हजूर ने बड़े ज़ोर से फरमाया कि मैं आपके लिए बाकायदगी से दुआ कर रहा हूँ। बड़े ज़ोर से फरमाया आपने। तो मुझे तसल्ली हो गई कि इंशाअल्लाह आप मेरी अहलिया को कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह का फजल हुआ, 8-10 माह के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनको बरी करार दे दिया, यानी उनको शिफायाब करार दे दिया। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये बिल्कुल ठीक है अल्लाह ताला के फजल करम से। उसके बाद फिर 16 साल तक फिर उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। நான் ஏற்கனவே கூறிய சம்பவம் 3வது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் அவர்களுடைய துஆ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதலின் சம்பவமாக இருக்கின்றது. தற்போது நான் கூறப்போகின்ற சம்பவம் 4வது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் ராபி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய
துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதலின் சம்பவமாக இருக்கின்றது. அதுவும் சுயமே என்னுடைய வீட்டின் சம்பவமாக இருக்கின்றது. 1999 நான் இங்கு இலங்கை வந்திருந்த போது எனக்கு தகவல் கிடைக்கின்றது. என்னுடைய மனைவியார் மான்செஸ்டரில், இங்கிலாந்தில் மான்செஸ்டரில் அங்கு வசித்து வந்தார். என்னுடைய மனைவிக்கு அங்கு தைராய்டு கேன்சர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது எனக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதனோடு சேர்த்து வைத்தியர்கள் கூறினார்கள், இவர் ஏனைய எல்லா ஆபரேஷன்களையும் நிறுத்திவிட்டு முதலாவதாக இவருடைய இந்த தைராய்டு கேன்சரினுடைய அந்த ஆபரேஷனை தான் செய்ய வேண்டும், உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. எனவே நானும் பிறகு சென்றதன் பிறகு மார்ச்சிலிருந்து டிசம்பர் வரை என்னுடைய மனைவிக்கு அதாவது அந்த கேன்சரினுடைய அந்த டெஸ்டுகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்து ஒரு திகதி வழங்கப்பட்டது. இந்த திகதியில் ஆபரேஷன் நடைபெறும் என்று. எனவே இதன் பிறகு நான் ஹுசூர் அவர்களுக்கு 3 கடிதங்களை எழுதினேன். முதலாவது கடிதம் அதாவது ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு போவதற்கு முன்பாக, 2வது கடிதம் ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு போனதன் பிறகு, 3வது கடிதத்தை பற்றி அன்னார் கூறுகின்றார்கள், என்னுடைய மனைவிக்கு ஆபரேஷன் நடைபெற்று வார்டுக்கு அதாவது ஷிஃப்ட் பண்ணப்பட்ட பிறகு அந்த 2 கடிதங்களும் ஏற்கனவே சென்றிருந்தது. பிரைவேட் செக்ரட்டரியின் மூலமாக எனக்கு அதாவது என்னிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது, அதாவது நடைபெற்ற அந்த ஆபரேஷனுக்கு என்ன ஆனது என்று. அதாவது ஹலீஃபத்துல் மஸீஹ் ராபி அவர்கள் பிரைவேட் செக்ரட்டரியின் மூலமாக கேள்வி கேட்கின்றார்கள், நடைபெற்ற அந்த ஆபரேஷனுக்கு என்ன ஆகிவிட்டது என்று. அதன் பிறகு நான் என்னுடைய 3வது கடிதத்தை எழுதினேன். இவ்வாறு ஆபரேஷன் நடைபெற்றிருக்கின்றது, நினைவு திரும்பி இருக்கின்றது, ஆனால் இன்னும் வார்டில் தான் இருக்கின்றார்கள் என்று. எனவே இவ்வாறாக அந்த மனைவியினுடைய அந்த ஆபரேஷனும் நடைபெற்று அதன் பிறகும் சில மருத்துவ வைத்திய நிலைமைகள் நடைபெற்றதன் பிறகு ஒரு நாள் நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஹுசூர் அவர்களை சென்றதன் பிறகு ஹுசூர் அவர்கள் என்னை பார்த்து கூறினார்கள், நான் உனக்காக துவா செய்கின்றேன் என்று. பிறகு ஹுசூர் அவர்கள் சற்று நேரத்துக்கு பிறகு மீண்டும் மிகவும் அழுத்தமாக ஹுசூர் அவர்கள் கூறினார்கள், நான் தொடர்ச்சியாக உனக்காக துவா செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று, அதாவது மனைவிக்காக துவா செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று ஹுசூர் அவர்கள் கூறினார்கள். கூறிய तकबीर, अल्लाह नाराए तकबीर, खिलाफते अहमदिया, खिलाफते अहमदिया, खिलाफते अहमदिया, हजरत अमीर अल मोमिनीन, हजरत अमीर अल मोमिनीन, हजरत खलीफतुल मसीह अल खामस, नाराए तकबीर. எனவே ஹுசூர் அவர்கள் அவ்வாறு கூறியதன் பிறகு என்னுடைய மனைவியார் குணமடைய ஆரம்பித்தார்கள். அதன் பிறகு அந்த நோயினுடைய எந்த ஒரு அறிகுறியும் இருக்கவில்லை. சுமார் 16 வருடங்கள் அவர்கள் அதன் பிறகு உயிர் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் அந்த நோயினுடைய எந்த ஒரு அறிகுறியும் அதன் பிறகு வெளிப்படவில்லை. तीसरा वाक़या भी मेरी इसी आलिया का, और वो हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अज़ीज़ से की ज़ात बाबरकत से ताल्लुक़ रखता है. मेरी अहलिया, मैंने बताया कि 16 साल तक अल्लाह ताला ने उनको कोई तकलीफ नहीं हुई. 16 साल के बाद इसी थायराइड कैंसर का फिर दोबारा उन पर हमला हो गया और डॉक्टरों ने तशख़ीस की कि इस दफ़ा उनके फेफड़ों पर इसका हमला है. चुनांचे हस्पताल वालों ने उनको बुला लिया, उनका इलाज शुरू किया और जो दवाई उनको 1999 में दी गई थी उससे डबल डोज उनको दी गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया कि अब ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकती. चूँकि उन्होंने हमें कोई सर्टिफिकेट होता है डॉक्टर, कोई ख़ास उसका नाम है, मुझे उसका नाम भूल गया है, लेकिन वो डॉक्टरों ने लिख के दे दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर ये इनकी वफ़ात हो जाएगी. चुनांचे मैंने फिर दोबारा हजूर की खिदमत में लिखा, हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस की खिदमत में लिखा कि इस तरह डॉक्टरों ने उनको लाइलाज करार दे दिया है और 3 महीने की मुद्दत दी है कि 3 महीने तक उनका ये जो है ये उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी. चुनांचे 3 महीने जब हुजूर ने बारह दुआ की तो मुझे जवाब भी आया. 3 महीने के बाद हम दोबारा चेकअप के लिए लेके गए तो वो डॉक्टर हैरान रह गए.
डॉक्टर कहेंगे कि ये तो बिल्कुल स्टेबल है, यानी मर्ज़ जो है वो बड़ा नहीं है, कम नहीं हुआ लेकिन बड़ा भी नहीं है, और वो मर्ज़ जो है वो यानी कि अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। चुनांचे 2017 गुजर गया बड़े आराम से, 2018 भी गुजर गया, फिर 2019 भी गुजर गया, फिर 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो चूंकि उनके फेफड़ों में ये ट्यूमर थे वो 20-25, तो मैंने हजूर की खिदमत में लिखा, मैंने कहा हजूर कोविड आ गया है और उसका तो हमला ही फेफड़ों पर होता है, मरीज के फेफड़े जो हैं वो जवाब दे जाते हैं और मरीज चंद घंटों में या चंद दिनों के अंदर अंदर वो फौत हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये तो इसके तो पहले ही फेफड़ों में 20-25 ट्यूमर्स हैं, अगर इस पर अगर हमला हुआ कोविड का तो सवाल ही नहीं पता तो ये बच जाए। चुनांचे हजूर ने फिर दुआ की, चुनांचे हुआ ये कि हम दोनों पर ही हमला हो गया कोविड का। मुझे तो बल्कि अस्पताल जाना पड़ गया, मैं हफ्ता 2 हफ्ते वहाँ रहा और मेरे अंतर तो कई लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी कि ये तो अब बच नहीं सकेगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने फजल किया, हजूर की दुआओं से, हजूर की शफकत से, तवज्जो से, हजूर ने दुआएं भी भिजवाई, तवज्जो भी की, दुआ भी की। तो बाद 2 हफ्ते के बाद मैं अस्पताल से वापस आ गया, लेकिन अहलिया को अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा और अल्लाह ताला के फजल करम से वो यानी उस कोविड से भी वो निकल आई, उस बीमारी के बावजूद, कोविड के हमले के बावजूद भी उस बीमारी से निकल आई और पूरा साल जो था अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल खैर आफियत से रही। लेकिन वही जो कैंसर जो था जिसके अंदर डॉक्टर ने कहा था कि 2016 के आखिर तक ये इनको ले जाएगा, वो 2017, 18, 19, 20, 21 में आके तो फिर उसका हमला जो था वो हुआ और फिर मेरी अहलिया की वफ़ात 2021 में हुई। यानी 4-5 साल तक अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ाना तौर पर शिफा दिए रखी और उसको ये जो था थायराइड कैंसर उससे बचाए रखा और डॉक्टरों की तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ 5-6 साल तक उनको ये अल्लाह ताला ने एक मौजज़ाना तौर पर ज़िंदगी बख्शी। மூன்றாவது சம்பவமும் என்னுடைய மனைவியை குறித்து துஆ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த சம்பவமாக இருக்கின்றது. நான் ஆரம்பத்தில் கூறினேன், என்னுடைய மனைவிக்கு 16 வருடங்கள் வரை, ஹலிஃபத்துல் மஸீஹ் ராபி அவர்களுடைய காலத்தின் பிறகு 16 வருடங்கள் வரை அந்த அதாவது தைராய்டு கேன்சரினுடைய எந்த ஒரு அறிகுறியும் வெளிப்படவில்லை, மிகவும் நல்ல நிலையில் அவர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் 2016ஆம் ஆண்டு மீண்டும் என்னுடைய மனைவிக்கு அந்த கேன்சரினுடைய சில அறிகுறிகள் வெளிப்படுவதாக வைத்தியர்கள் கூறினார்கள். மேலும் வைத்தியர்கள் அதை எல்லா பரிசீலனைகளையும் செய்து பார்த்ததன் பிறகு 1999 வழங்கிய அந்த மருந்துகளை விட 2 மடங்கு பவர்ஃபுல்லான மருந்துகளை என்னுடைய மனைவிக்கு கொடுத்தார்கள் வைத்தியர்கள். ஆனால் என்னுடைய மனைவியினுடைய நிலைமை மோசமாகிக் கொண்டு சென்றது. வைத்தியர்கள் கூறினார்கள், வெறும் 3 மாத காலம்தான் இவர் உயிர் வாழ்வார், அதன் பிறகு இவர் நிச்சயமாக மரணித்து விடுவார் என்று வைத்தியர்கள் கூறினார்கள். அதன் பிறகு இந்த நிலைமையை நான் தற்போது இருக்கின்ற எங்களுடைய ஹலீஃபத்துல் மஸீஹ் அல் ஹாமிஸ் அவர்களுக்கு எட்ட வைத்ததன் பிறகு, துஆவுக்காக எழுதியதன் பிறகு, நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை, அதாவது அந்த 3 மாதங்கள் கடந்ததன் பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் செல்கின்றோம். சென்று பார்க்கின்ற போது வைத்தியர்கள் வியப்படைகின்றார்கள். அதாவது வைத்தியர்கள் கூறினார்கள் 3 மாதத்திற்குள் இறந்து விடுவார் என்று. ஆனால் வைத்தியர்கள் பார்த்து வியப்படைகின்றார்கள். ஏனென்றால் அந்த நோய் நிலைமை கூடவில்லை, அதாவது முழுமையாக ஸ்டேபிளாக இருக்கின்றது. நோய் நிலைமை குறையவில்லை என்றாலும் நோயினுடைய அந்த நிலைமை வேஸ்ட் ஆகவில்லை, கூடவில்லை. எனவே இதன் பிறகு என்னுடைய மனைவிக்கு 2016ஆம் வருடமும் நன்றாக கழிந்தது, 2017ஆம் வருடமும் நன்றாக கழிந்தது, 2018ஆவது வருடமும் நன்றாக கழிந்தது, 2019ஆவது வருடமும் நன்றாக கழிந்தது. என்னுடைய மனைவியினுடைய நோய் நிலைமை அதிகரிக்கவில்லை, நன்றாக இருந்தார். ஆனால் 2020ஆம் ஆண்டு கோவிட் அந்த அலை மோதியது, கோவிட் அலை வந்தது. அதன் மூலமாக நானும் பாதிக்கப்பட்டேன், என்னுடைய மனைவியும் பாதிக்கப்பட்டார். மனைவியினுடைய அந்த நிலையை யோசித்து பார்த்தால் அதுதான் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு நிலையாக இருந்தது. ஏனென்றால் ஏற்கனவே, அதாவது மனைவிக்கு தைராய்டு கேன்சர் இருந்தது. அந்த தைராய்டு கேன்சர் தற்போது, அதாவது அது 16 வருடங்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது அது நுரையீரலை தாக்கியிருந்தது. நுரையீரலில் சுமார் 25 கட்டிகள் காணப்பட்டன. எனவே அந்த நிலையில் 2020ஆம் ஆண்டு மனைவிக்கு இந்த கோவிட் தாக்குதலும் ஏற்படுகின்றது.
அதனோடு சேர்த்து நானும் கோவிடினால் தாக்கப்பட்டேன். நான் வைத்தியசாலை செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. சுமார் 2 வாரங்கள் நான் வைத்தியசாலையில் இருந்தேன். என்னை பார்த்தவர்கள் கூறினார்கள், இவர் தப்பி வருவது சாத்தியமில்லை, தப்பி வர முடியாது என்று என்னை பார்த்து கூறினார்கள். ஆனால் எவ்வாறு இருப்பினும் ஹுதூர் அவர்களுடைய அந்த துவாவினாலும் நான் வந்துவிட்டேன். ஆனால் என்னுடைய மனைவிக்கு வைத்தியசாலைக்கு செல்வதற்கு கூட தேவை ஏற்படவில்லை. அதாவது ஏற்கனவே கேன்சர் இருக்கின்றது, தற்போது கோவிடும் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் என்னுடைய மனைவிக்கு வைத்தியசாலைக்கு போக கூட தேவை ஏற்படவில்லை. அந்த கோவிடிலிருந்தும் என்னுடைய மனைவியார் தப்பி மீண்டு வந்தார்கள். எனவே இவ்வாறு ஹுதூர் அவர்களுடைய அந்த துவாவின் பலனாக சுமார் 5 வருடங்கள் நல்ல முறையில் கழிந்தது. 3 மாதங்களில் இறப்பார் என்று கூறிய அந்த மனைவிக்கு சுமார் 5 வருட காலம் ஜீவிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்து 2021ஆம் ஆண்டிலே என்னுடைய மனைவியார் வஃபாத்தானார்கள். बस ये जमात जिसको हम खिलाफत कह लें या जमात कह लें, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं. एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला से किसी गैर मुस्लिम ने ये सवाल किया कि जमात में आपका मकाम क्या है. हजूर ने फरमाया कि आपका सवाल गलत है, ये सवाल दुरुस्त नहीं है. ये कहना कि जमात में मेरा मकाम क्या है. हजूर ने फरमाया कि जमात और खिलाफत एक ही सिक्के के 2 रुख हैं. उस सिक्के के एक तरफ खिलाफत लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जमात लिखा हुआ है. बस ये कहना पूछना कि खिलाफत आपका जमात में मकाम क्या है, ये सवाल ही दुरुस्त नहीं है. बस ये वो कश्ती है जिसको आप खिलाफत का नाम दे लें, किसको आप जमात का नाम दे लें, क्योंकि जमात बगैर इमाम के नहीं हो सकती और इमाम बगैर जमात के नहीं हो सकता. बस ये ऐसी कश्ती नूह है जिसके मतलब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का ये वादा है कि ये कश्ती क़यामत तक कायम रहेगी. बस अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को, अपने अहल वयाल को, अपने अजीज़ों को, अपने अक़रबा को, दोस्तों को, हमसायों को, अपनी कौम को, अपने मुल्क को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबको, खुद भी और बाकी सबको भी इस कश्ती में सवार करने की कोशिश करें. अगर हम अपना भी और अपने अहल वयाल में से भी हर एक का ज़ाती ताल्लुक़ पैदा कर दें खिलाफत से और खलीफा मसीह से, तो फिर आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए. ஹிலாஃபத்தை பற்றி அன்னார் கூறுகின்றார்கள். அதாவது இதற்கு ஹிலாஃபத் என்று கூறுங்கள் அல்லது இதற்கு ஜமாத் என்று கூறுங்கள், இரண்டும் ஒன்றுதான். எவ்வாறு ஒரு நாணயத்தினுடைய 2 பக்கங்கள் இருக்கின்றதோ அதே போன்று ஹிலாஃபத்தும் ஜமாத்தும் இரண்டும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது. 3வது ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் சாலிஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்களிடம் ஒருவர் இவ்வாறு கேள்வி கேட்டார். அதாவது ஜமாத்திலே உங்களுடைய அந்தஸ்து என்ன என்று அவர் கேள்வி கேட்டார். அப்போது 3வது ஹலிஃபத்துல் மசீஹ் அவர்கள் கூறினார்கள், உங்களுடைய இந்த கேள்வியே தவறாக இருக்கின்றது. அதாவது ஜமாத்தும் ஹிலாஃபத்தும் இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கின்றது, இரண்டும் ஒன்றுதான். ஜமாத் இல்லாமல் ஹிலாஃபத் இருக்க முடியாது, ஹிலாஃபத் இல்லாமல் ஜமாத் நிலைத்திருக்க முடியாது. எனவே நீங்கள் என்னுடைய அந்தஸ்தை என்ன என்று இதில் கேட்பது அது பிழையான ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது என்று அன்னார் பதிலளித்தார்கள். எனவே ஜமாத்தும் ஹிலாஃபத்தும் இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கின்றது. எனவே இதற்குத்தான் ஹஜரத் மசீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கப்பல் என்று கூறினார்கள். எனவே இந்த கப்பலில் ஏறி நாங்கள் பாதுகாப்பை பெற்றுக்கொள்வது எங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கின்றது. நாம் மாத்திரம் இந்த கப்பலில் ஏறுவதல்லாமல் எங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் ஏனையவர்களையும் அனைவரையும் இந்த கப்பலில் ஏற்றி காப்பாற்றுவது எங்களுடைய ஒரு பொறுப்பாக இருக்கின்றது. எனவே இந்த கப்பலில் நாம் மட்டும் ஏறாமல் ஏனைய அனைவர்களையும் நாங்கள் ஏற்றுவதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஹிலாஃபத்துடன் உறுதியான ஒரு தொடர்பு எங்களுக்கும் ஏற்பட வேண்டும், எங்களுடைய சந்ததியினருக்கும் ஏற்பட வேண்டும். நாங்கள் எங்களில் ஒவ்வொருவரையும் ஹிலாஃபத்துடன் உறுதியாக இணைத்து விட்டால் பிறகு எல்லாவித கவலைகளிலிருந்தும் எங்களால் விடுபட்டு விட முடியும் என்று கூறுகின்றார்கள். मेरा ये बारहा का तजुर्बा है, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा मैंने देखा कि जब भी हजूर की खिदमत में खत ने ख़त लिखा है, दुआ की दरख्वास्त हमने भेजी है, तो तभी उसी वक्त से हालात बदलना शुरू हो गए. रफ्तार कम ज़्यादा हो सकती है हालात बदलने की, कि हालात आपके हक में जल्दी बदल रहे हैं या तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं.
आप में से जो शख्स चाहे इसका तजर्बा कर सकता है कि जैसे ही आप हजूर की खिदमत में दुआ की दरख्वास्त करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हालात उसी लम्हे बदलना शुरू हो जाते हैं। खा वो खत जो है वो कई दिनों के बाद, ये दरख्वास्त जो है वो कई दिनों तक के बाद पहुँचे। கூறுகின்றார்கள், என்னுடைய எண்ணற்ற சம்பவங்களில், அதாவது என்னுடைய எண்ணற்ற அனுபவம் இருக்கின்றது. அது என்னவென்றால், ஹிலாஃபத்திற்கு நீங்கள் ஹலீஃபாவுக்கு கடிதம் எழுதினால் உங்களுடைய நிலைமைகள் அந்த எழுதிய தருணத்திலிருந்து அது மாற்றமடைய துவங்குகின்றது. எந்த விஷயத்திற்காக நீங்கள் கடிதம் எழுதுகின்றீர்களோ அந்த நிலைமை மாறுவதற்காக நீங்கள் கடிதம் எழுதினால் எழுதிய அந்த கணப்பொழுதிலிருந்து உங்களுடைய நிலைமையில் மாறுதல் ஏற்பட ஆரம்பிக்கின்றது. அந்த மாறுதலினுடைய வேகம் கூடுதலாக அல்லது குறைவாக இருக்கலாம், ஆனால் நிச்சயமாக அதில் மாற்றம் நிகழத்தான் போகின்றது, நிகழ்கின்றது. எனவே உங்களில் ஒவ்வொருவரும் ஹலீஃபாவுக்கு உங்களுடைய பிரச்சனையை நீங்கள் எழுதுகின்ற போது உங்களுடைய நிலைமைகளில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. दुनिया की ये जो जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं, कश्तियाँ हैं, लांचे वगैरह हैं, क्रूज शिप्स हैं, अगर इसमें आपने सवार होना तो आपको हज़ारों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये वो कश्ती है जो खुद लोगों को दावत दे रही है कि आओ मेरे अंदर दाखिल हो जाओ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सिद्क से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है। सिद्क से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है। हैं दरिंदे हर तरफ, मैं आफियत का हूँ हिसार। कि सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ मेरी तरफ आ जाओ तो बचाए जाओगे, और वरना हर तरफ मेरे बाद, यानी कि अगर मेरे अंदर दाखिल नहीं होगे, मेरी कश्ती में दाखिल नहीं होगे, तो चारों तरफ दरिंदों का सामना है, दरिंदे तुम्हें फाड़ खाएंगे। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ, आप जिधर भी जाएं, जिधर का भी रुख करें, आपको सवाए दरिंदों के और कोई नजर नहीं आएगा। कोई आपको मुखलिस नजर नहीं आएगा, कोई आपको सच्चा नजर नहीं आएगा, कोई आपको दोस्त, गमखार, हमदर्द नजर नहीं आएगा। हर शख्स भेड़िए की तरह मुंह खोले हुए आपकी तरफ बढ़ेगा कि किसी तरह ये मेरे काबू आ जाए। तो इसीलिए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हैं दरिंदे हर तरफ, मैं आफियत का हम हिसाब, मैं वो किला हूँ, महफूज किला, महफूज करने वाला, कि जो आफियत का, सलामती का किला है। मेरे इस किले में दाखिल हो जाओ तो बचाए जाओगे, वरना तुम्हारी लाश भी सलामत नहीं रहेगी। எனவே நாம் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த கப்பலில் நாங்கள் ஏறிக்கொள்ள வேண்டும். உலகளாவிய கப்பல்களில் பெரும் பெரும் கப்பல்கள் காணப்படுகின்றன, க்ரூஸ் ஷிப்ஸ், இவ்வாறாக பெரும் பெரும் கப்பல்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றிலே நீங்கள் பிரயாணமாக வேண்டுமாக இருந்தால் இலட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை கொடுத்துத்தான் அதில் பயணமாக வேண்டும். ஆனால் இங்கு எத்தகையதொரு கப்பல் காணப்படுகின்றது என்றால் அந்த கப்பல் சுயமே உங்களை அழைக்கின்றது, இதில் நீங்கள் வந்து ஏறி உங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்று. எனவே இந்த கப்பலில் ஏறுவதற்காக நாங்கள் முன்வர வேண்டும். எனவே இந்த கப்பலில் ஏறுவதை குறித்து ஹஜரத் மசீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஒரு கவிதையில் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள், சிதுக்கு சே மேரி தரஃப் ஆவோ இசி மே கைர் ஹே தரிந்தே ஹர் தரஃப் மே ஆஃபியத் கா ஹூ ஹிசார். அதாவது நீங்கள் உண்மையான உள்ளத்துடன், உள தூய்மையுடன் என் பக்கம் வாருங்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் என்னை விட்டுவிட்டு சென்று விட்டால் எல்லா பக்கமும் கொடிய விலங்குகள் உங்களை தின்று கொள்வதற்கு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது என்று அன்னார் கூறுகின்றார்கள். மேஹூ ஆஃபியத் கா ஹிசார். அதாவது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு உங்களை தின்றளிக்கக்கூடிய விலங்குகள் உங்களை கௌவ பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போது நான் ஒரு பாதுகாப்பு கோட்டையாக அரணாக இருக்கின்றேன் என்று மசீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். எனவே ஹஜரத் மசீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் தான் தற்போது எங்களை காப்பாற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அன்னாருடைய இந்த ஜமாத்து தான் எங்களை இந்த அழிவிலிருந்தும் காப்பாற்றக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உலகிலே எல்லா பக்கமும் அழிவு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. எல்லோரும் எங்களை அழித்தொழிக்க பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை கேட்பதற்கு அல்லாமல் எங்களை கொண்டொழிப்பதற்காக, தின்னுவதற்காக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் ஹஜரத் மசீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பாதுகாப்பு கப்பலில் ஏறிக்கொள்வது அவசியமானதாகும். नारे तकबीर, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, कादियान दारुल अमान, इस्लाम अहमदिया, इस्लाम अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया,
حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامہ جلسہ سالانہ سری لنکا نعرہ تکبیر. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے، ہمارے عزیز، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارے جتنے بھی عزیز اقربا دوست رشتہ دار، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، تکالیف سے، طوفانوں سے، عذابوں سے بچ جائیں، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو اس کشتی نوح میں سوار کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اس زمانے میں تیار کر دی ہمارے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کو اس میں سوار کرا دیں. آپ اپنے بچوں میں سے ہر ایک کا ایک ذاتی تعلق پیدا کر دیں خلیفۃ المسیح سے، اور اس کے بعد پھر آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن یہ اطمینان کر لیں کہ آپ کے اس عزیز کا یا بچے کا یا آپ کی اہلیہ کا یا اپنے بہن کا، بھائی کا، آپ کے ماں باپ یا جو بھی آپ کے پیارے ہیں، اس کا تعلق، ذاتی جو تعلق ہے وہ خلیفہ وقت سے استوار ہو گیا ہے، قائم ہو گیا ہے. تو اگر اس کا ذاتی تعلق خلیفہ وقت سے اور خلافت سے استوار ہو گیا ہے، قائم ہو گیا، تو پھر آپ بے شک بے فکر ہو جائیں اس کی طرف سے. எனவே நாங்கள் இக்காலகட்டத்திலே உலகில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆபத்துக்கள், முசீபத்துகள், இந்த அதாபுகள், அதாவது துன்பங்களிலிருந்து நாங்கள் எங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த கப்பலில் பிரயாணிக்க வேண்டும். எங்களுடைய மனைவி பிள்ளைகளை, நண்பர்களை, உறவினர்களை, சுற்றம் சூழலில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய அனைவரையும் நாங்கள் காப்பாற்ற வேண்டுமென்றால் அவர்களையும் இந்த கப்பலில் பயணிக்க செய்வது எங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கின்றது. எனவே நீங்கள் உங்களுடைய மனைவி பிள்ளைகளை, முக்கியமாக உங்களுடைய மனைவி பிள்ளைகளை காலத்தின் ஹலீஃபாவுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களாக ஆக்கிவிட்டால், காலத்தின் ஹலீஃபாவுடன் அவர்களை தொடர்படுத்திவிட்டால், பிறகு நீங்கள் அவர்களை குறித்த கவலையை மறந்துவிடுங்கள். அவர்களை குறித்த அந்த கவலையை நீங்கள் மறந்துவிடுங்கள். இதன் மூலமாக அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள். எனவே எங்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு, காலத்தின் ஹலீஃபாவுடன் நாம் சுயமே தனிப்பட்ட ஒரு தொடர்பை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று எங்களுடைய மனைவி பிள்ளைகளையும் காலத்தின் ஹலீஃபாவுடன் ஒரு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களாக மாற்ற வேண்டும். அவ்வாறு ஏற்பட்டுவிட்டால் பிறகு அவர்களை குறித்த அந்த கவலையிலிருந்து நாங்கள் விடுபடுவோம். பிறகு உலகிலுள்ள எல்லா ஆபத்துகளிலிருந்தும், துன்பங்களிலிருந்தும், கஷ்டங்களிலிருந்தும், இன்னல்களிலிருந்தும் நாம் எங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வோம். बस बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें से हर एक को इस कश्ती में मुकम्मल तौर पर इखलास के साथ सवार करा दे और हमें कभी फिर इससे अलग ना होने दे. मगर इसके लिए दुआ बहुत ज़रूरी है. दुआ के बगैर हम इस कश्ती की हिफाजत को हासिल नहीं कर सकते. बस दुआएं करें, बहुत दुआएं करें, और उसके दुआ के लिए भी खलीफा वक्त को ही लिखें, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि दुआ से ही आती है. यानी दुआ की तौफीक, वो दुआ जो खुदा के हुज़ूर कबूल हो जाती है, उसकी तौफीक भी दुआ से ही मिलती है. बस दुआ करते चले जाना चाहिए और हजूर को, खलीफतुल मसीह को दुआ के लिए लिखते चले जाना चाहिए, जब तक कि आपको ये इत्मीनान ना हो जाए कि आप उन लोगों में शामिल हो गए हैं कि जो इस कश्ती नूह में हमेशा के लिए सवार कर दिए गए हैं. अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. எனவே இந்த கப்பலில் பிரயாணிப்பதற்காக, இந்த கப்பலில் நீங்கள் பாதுகாப்பாக செல்வதற்காக நீங்கள் அதிகமாக துஆ செய்யுங்கள், அதிகமாக துஆ செய்யுங்கள். மேலும் அல்லாஹு தாலா இந்த கப்பலில் இருந்து எங்களை விடுபட்டு விட செய்யாமல் எங்களை முழுமையான உள தூய்மையுடனும் பற்றுதலுடனும் எப்பொழுதும் எங்களுடைய இந்த கப்பலில் பிரயாணிப்பவர்களாக எங்களை ஆக்குவதற்காக நீங்கள் அதிகமாக துஆ செய்யுங்கள். இந்த துஆவை செய்வதற்கும் நீங்கள் காலத்தின் ஹலீஃபாவுக்கு இதற்காக துஆவுக்காக கடிதம் எழுத வேண்டும். காலத்தின் ஹலீஃபாவுக்கு துஆவுக்காக கடிதம் எழுதினால்தான் உங்களுடைய இந்த துஆவும் கபூலாகும். ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், துஆ என்பது அது துஆவின் மூலமாகவே கிடைக்கின்றது என்று. அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க அந்த துஆவை செய்கின்ற அந்த பாக்கியமும் கூட துஆவின் மூலமாகவே கிடைக்கின்றது என்று ஹஜ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். எனவே
இந்த கப்பலில் நாங்களும் எங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களும் அனைவரும் பிரயாணம் செய்வதாக இருந்தால் நாங்கள் அதற்காக அதிகமாக துஆ செய்ய வேண்டும். காலத்தின் ஹலீஃபாவுக்கு கடிதம் எழுதுங்கள், எழுதி கொண்டே செல்லுங்கள். உங்களுக்கு எப்பொழுது ஒரு நிம்மதியான நிலை உருவாகின்றதோ அதுவரை நீங்கள் அதுவரை நீங்கள் காலத்தின் ஹலீஃபா அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி கொண்டு செல்லுங்கள். அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் இந்த கப்பலில் பாதுகாப்பான முறையில் பிரயாணம் செய்வதற்கும் காப்பாற்றப்படுவதற்கும் அருள் புரிவானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றார்கள்.